Good morning students. Today now let us continue the chapter Some Application of Trigonometry, Session 3, question number 11. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. ABC TV tower, bank of a canal அப்படின்னா ஒரு கால்வாயோட ஒரு கரை ஒன் சைடு டிவி டவர் ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. From point on the another bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. அந்த கால்வாயோட மறுபக்கத்தில் இருந்து டாப் ஆஃப் த டவரோட டாப்பை டிவி டவரை 60 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறீங்க. 60 டிகிரி. From another point 20 away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation top of the tower is 30 degree. இந்த பாயிண்டில் இருந்து ஒரு 20 மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் 20 மீட்டர் தள்ளி 30 டிகிரி ஆங்கிளில் டிவியோட டவரோட டாப்பை 30 டிகிரியில் பார்க்குறீங்க. therefore 20 மீட்டர் அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. h find out பண்ணணும். and width of the canal. அந்த கால்வாயோட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். BC. find the width of the canal. BCயோட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். AB equal to H. H தான் டவர். CD equal to 20 meter. In a right triangle ABC, ABC, tan 60 equal to H by BC. Tan 60 equal to H by BC. Opposite side by adjacent side. Tan 60 oda value √3 equal to H by BC. Cross multiplying H equal to √3 BC. H equal to √3 BC. Next, in a right triangle ABD, total triangle ABD, tan 30 equal to the opposite side oda value H, the adjacent side oda value 20 plus BC, 20 plus BC or BC plus 20, right? Tan 30 oda value 1 by √3 equal to H by BC plus 20. Cross multiplying H equal to BC plus 20 by √3. Equation number 2. 1 equal to 2. Therefore, left hand side oda value equal, right hand side oda value equal. LHS equal to RHS. Therefore, √3 BC equal to BC plus 20 by √3. Cross multiplying √3 into √3 oda value 3 BC equal to BC plus 20. Plus left hand side move பண்ணா minus 3 BC minus BC equal to 20. 3 BC minus BC oda value 2 BC equal to 20. Therefore 20 by 2 equal to cancel 10. Therefore BC equal to 10 meter. Therefore H equal to √3 BC. Tower oda height H equal to √3 BC. Therefore √3 oda value, √3 BC oda value 10. Therefore height of the TV tower is 10 √3 meter. The width of the canal is BC. Therefore width of the canal BC oda length equal to 10 meter. Question number 12. From the top of a 7 meter high building, it is a building, 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower. CD is a cable tower. From a top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. ஒரு பில்டிங்கோட டாப்பில் இருந்து கேபிளோட டாப்பை 60 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறோம். ஃப்ரம் ஏ டாப் ஆஃப் ஏ 7 மீட்டர் ஹை பில்டிங், 7 மீட்டர் ஹை பில்டிங் மேலே இருந்து ஒரு கேபிளோட டாப்பை 60 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறீங்க. அண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் த ஃபுட் இஸ் 45 டிகிரி. பில்டிங்கோட டாப்பில் இருந்து டவரோட டவரோட அடிபாகத்தை 45 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறோம். இங்கேருந்து பார்க்குறீங்க 45. அல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் ஈக்குவல் 45 டிகிரி. இங்கே 45 அப்படின்னா இதனுடைய அல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் இது 45. இது அல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் ஈக்குவல். இன்ன ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, இன்ன ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, tan 45 degree opposite side 7 by BC. Tan 45 oda value 1 equal to 7 by BC. Cross multiplying BC equal to 7 meter.
இப்போ இங்கே ஏபியோட லென்த்து 7னா சியோட லென்த்து இங்கேருந்து பாருங்கள் பேரலாக ஒரு லைன் இது பண்ணுங்கள். சியோட லென்த்தும் 7 தான். இது 7னா ரிமைனிங் வேல்யூயும் 7. therefore சிஇ 7, சிடியோட வேல்யூ ஹெச் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறோம். இடியோட லென்த்து ஹெச் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறோம். therefore the total height of the cable tower 7 plus h. 7 plus h. In a triangle AED tan 60 equal to h by AE. ஏயோட லென்த்தும் பிசியோட லென்த்தும் சேம் தான். பிசி ஈக்குவல் டு ஏஇ. therefore AE equal to BC. therefore tan 60 equal to h by ஏக்கு பதில் என்ன ரைட் பண்ணுறோம், பிசின்னு எழுதுகிறோம். பிசி tan 60யோட வேல்யூ √3 h by பிசி. கிராஸ் மல்டிப்ளையிங் பிசி ஈக்குவல் டு h by √3. மல்டிப்ளையிங் வந்தால் டிவைடு h by √3. இட் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ பிசி. therefore அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ ஈக்குவல் h by √3 ஈக்குவல் டு 7. h ஈக்குவல் டு 7 √3. therefore height of the tower equal to CE plus ED. 7 plus H. 7 plus H ஓட வேல்யூ தான் ED. 7 plus 7 √3. 7 √3. காமனாக 7 எடுத்துட்டோன்னா 1 plus √3. 7 into 1 plus √3 √3 plus 1 அப்படின்னு ரைட் பண்ணலாம். 7 into √3 plus 1 meter. therefore the height of the tower is 7 into √3 plus 1 meter. 13th question. As observed from a top of a 75 meter high lighthouse from a sea level கடல் மட்டத்திலிருந்து 75 மீட்டர் உயரத்தில் லைட் ஹவுஸ் மேலே இருந்து from a sea level the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. ஒரு லைட் ஹவுஸ் மேலே இருந்து 2 ships டீன்ற பிளேஸில் 1 ஷிப் இருக்குது, சின்ற பிளேஸில் அனதர் ஷிப் இருக்குது. 30 and 45 டிகிரியில் அப்சர்வ் பண்ணுறேன். இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஷிப்பை 30 டிகிரி. therefore the alternative angle equal. therefore the angle is 30. நெக்ஸ்ட்டு ஷிப்பை 45 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறீங்க. the alternative angle equal. therefore it is angle 45. One ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse. லைட்ஹவுஸை பார்த்து 2 ஷிப்பும் வந்துன்னு இருக்கு. Find the distance between the two ship. சிடியோட டிஸ்டன்ஸை கேட்குறாங்க. ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சிடி. இன் எ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி tan 45 ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைடு பிசி. tan 45ஓட வேல்யூ 1 ஈக்குவல் டு 75 பை பிசி. பிசி ஈக்குவல் டு 75 மீட்டர். இன் எ ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி tan 30 equal to opposite side ஓட வேல்யூ 75, adjacent side ஓட வேல்யூ BD. tan 30 ஓட வேல்யூ 1 by √3 equal to 75 by BD. Cross multiplying BD equal to 75 √3. The distance between the two ships CD குள்ள distance BD minus BC. டோட்டல் லென்த்தில் இருந்து இந்த பிசியை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிடியோட லென்த்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். therefore BD மைனஸ் பிசி. பிடியோட லென்த்து 75 √3 மைனஸ் பிசியோட லென்த்து 75. 75 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா √3 minus 1 மீட்டர். therefore the distance between the two ship 75 into √3 minus 1 மீட்டர். A 1.2 meter tall girl spot a ball moving with a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. It is a 1.2 tall girl. இந்த கேர்ள் வந்து தரையில் இருந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து 88.2 கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து டோட்டல் லென்த்து 88.2 லெவலில் ஒரு பலூனை பார்க்குறாங்க. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. First இந்த பலூனை 60 degree angle பார்க்குறாங்க. 60 degree angle பார்க்குறாங்க. இந்த பலூன் வந்து
மூவிங் வித் ஹரிசாண்டல் லைன், ஹரிசாண்டலாக மூவ் ஆகுது. திருப்பி அதே பலூனை 30 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறாங்க, 30 டிகிரி ஆங்கிளில் பார்க்குறாங்க. ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த பலூன் டூரிங் த இன்டர்வல். பலூன் இந்த இடத்துல இந்த டியிலேருந்து ஈக்கு மூவ் ஆகிருக்கு. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இன் டிஇ, டியோட லென்த்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். டோட்டல் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து பலூனோட ஹைட் வந்து 88.2. இந்த கேலோட ஹைட் வந்து 1.2. இந்த ஐ சைட்டை சப்ராக்ட் பண்ணிடணும். டோட்டல் லென்த்துலேருந்து 88.2 மைனஸ் 1.2 சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 87 மீட்டர். இதில் இருந்து ட்ரையாங்கிளை நம்ம மெஷர் பண்ணணும். 87 மீட்டர். ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி, ஏபிடி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடிய இந்த லென்த் வந்து 60. tan 60 ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் பலூன் பார்க்கக்கூடியது 60, அடுத்து இந்த ஆங்கிள் வந்து 30. ஓகேங்களா? tan 60 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடோட 87, அட்ஜசன்ட் சைடு ஏபி. tan 60ஓட வேல்யூ √3 ஈக்குவல் டு 87/AB. therefore AB ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை 87/√3 டிவைடில் வந்துடும். இன்ட்டு √3/√3 டினாமினேட்டர் √3 கேன்சல் பண்ணுறதால மல்டிப்ளையிங் அண்ட் டிவைடிங் √3/√3 87√3/3. √3 இன்ட்டு √3ஓட வேல்யூ 3 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1 3s are 3, 2 3s are 6, ரிமைண்டர் 2, 27, 9 3s are 27, 27√3 மீட்டர். In a right triangle ACE, இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறோம். ACE tan 30 ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்டோட லென்த்து 87/AC. tan 30ஓட வேல்யூ 1/√3 ஈக்குவல் டு 87/AC. கிராஸ் மல்டிப்ளையிங் 1 into AC, AC ஈக்குவல் டு 87√3. Find the value BC. Therefore BC equal to AC, total length AC minus AB. AC ல இருந்து AB subtract பண்ணா BC ஓட length find out பண்ணிடலாம். Therefore the required distance BC equal to AC minus AB. AC minus AB. AC ஓட length 87√3 minus 29√3. 87 minus 29 subtract பண்ணிங்கன்னா 58√3 meter. Therefore the balloon traveled distance 58√3 meter. Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression 30 degree. AB is a tower. இந்த டவர் மேலே இருந்து ஒரு ஹைவேல கார் வரத பார்க்குறாரு ஒரு மேன். ஃபஸ்ட்டு காரை எந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறாருன்னா மேலே இருந்து 30 டிகிரி டிப்ரெஷன்னா மேலே இருந்து கீழே பார்க்குறாங்க. டிப்ரெஷன் ஃபஸ்ட்டு 30 டிகிரியில் பார்க்குறாரு. அல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் ஈக்குவல் அப்படின்றதால இது 30ன்றப்ப இந்த ஆங்கிள் வந்து என்னென்ன ஆகிடும் 30. ஓகேங்களா? அல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் ஈக்குவல் தட் ஃபார் 30 டிகிரி விச் இஸ் approached the foot of the tower with a uniform speed. ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் கார் மூவ் ஆகுது. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 seconds கழித்து இங்கே டியில் இருக்கிற காரு சிக்கு மூவ் ஆகி வருது. இந்த இடத்துல மூவ் ஆகி வருது. The depression of the car found to be 60 degree. இப்போ இந்த காரோட ஆங்கிளை எந்த ஆங்கிளில் பார்க்குறாருன்னா 60 டிகிரியில் பார்க்குறாரு. அல்டர்னேட்டிவ் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி பிரகாரம் இந்த ஐசை இது 60 அப்படின்றப்ப இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்க போகுது நம்மளுக்கு 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து டவரோட அடிபாகத்துக்கு டவரோட ஃபுட் ஆஃப் த டவர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து
டவரோட அடியாண்ட வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கோ, எத்தனை செகண்ட் எடுத்துக்கோன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏபிசி டவர், டி காரோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன், ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து 30 டிகிரியில் பார்க்குறாரு. 6 செகண்ட் மூவ் பண்ணி சி பாயிண்ட்டு வருது. இப்போ காரை 60 ஆங்கிளில் பார்க்குறாரு. சியிலேருந்து பிக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை செகண்ட் வரும்ன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பிசி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறோம். பிசி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மீட்டர். டோட்டல் லென்த்து பிடியை ஒய் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறோம், ஒய் மீட்டர் சூஸ் பண்ணுறோம். நியர் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி, ஏபிசி tan 60 equal to h by x. tan 60 ஓட வேல்யூ √3 equal to h by x. Therefore h equal to √3x. It is the equation number 1. In a right triangle ABD, டோட்டலாக ரைட் ட்ரையாங்கிள்ன்றப்போ இது ரைட் பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரைட் லைனாக ட்ரா பண்ணுங்கள் எல்லோரும், ஓகேங்களா. ஏபிடி, ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி. tan 30 ஈக்குவல் டு ஹெச், அட்ஜசன்ட் சைடோட வேல்யூ ஒய், ஹெச் பை ஒய். tan 30ஓட வேல்யூ 1/√3 ஈக்குவல் டு ஹெச் பை ஒய். therefore h ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா y/√3. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. left hand side h, left hand side value equal, right hand side equal 1 equal to 2 அப்படின்றப்ப √3x equal to y/√3. cross multiply பண்ணிங்கன்னா √3 into √3 ஓட வேல்யூ 3x equal to y. இப்போ y equal to 3x அப்படின்னு ரைட் பண்ணலாம். y equal to 3x. இப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். டோட்டல் பிசியோட லென்த்து y minus x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். y minus xனா 3x minus x. 3x minus x equal to 2x meter. Time taken for 2x meter equal to 6 seconds. y minus xன்றது இந்த 6 seconds ஓட லென்த்து. இந்த டோட்டல் லென்த்து y, இந்த லென்த்து x. yயிலிருந்து xஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா, அதாவது BD மைனஸ் BC சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டா CDயோட லென்த்து வந்துடும். அதுதான் y மைனஸ் எக்ஸ் 6 செகண்ட்ஸ். y மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 6 செகண்ட்ஸ். அப்போ y மைனஸ் எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ, 2x. therefore டைம் டேக்கன் ஃபார் 2x மீட்டர் 6 செகண்ட்ஸ். therefore x மீட்டர் மல்டிப்ளை ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தால் டிவைடு 6/2 வந்து 3 செகண்ட்ஸ். hence the car will reach tower in 3 seconds. x is a find out a distance. அப்போ therefore சியிலேருந்து பிக்கு காரு மூவ் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு 3 செகண்டு. 3 செகண்டில் மூவ் ஆகிடும் எக்ஸு. therefore hence the car will reach the tower is 3 seconds. 16th question. The angle of elevation of a top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in same straight line which it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter. Tower elevation of a top of a from 2 point distance of 4 meter and 6 meter. ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இங்கேருந்து 4 மீட்டர்லேருந்து டவரோட டாப்பை பார்க்குறோம். எலிவேஷன் கீழே இருந்து மேலே பார்க்குறோம். அடுத்தது 9 மீட்டர் தள்ளி அந்த திருப்பியும் டவரோட ஹைட்டை பார்க்குறீங்க. 9 மீட்டர் தள்ளி ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது 4, செகண்ட் பாயிண்ட்டு 9ல் டவரோட ஹைட்டை பார்க்குறீங்க. த ஆங்கிள் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னா த சம் ஆஃப் 2 ஆங்கிளோட வேல்யூ வந்து 90 டிகிரி இருக்கணும். அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 90 மைனஸ் ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா கேன்சல், அப்போ 90. ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ஆல்ஃபான்னு சூஸ் பண்ணுறோம், செகண்ட் வேல்யூவை 90 மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு சூஸ் பண்ணுறோம். therefore ஃபஸ்ட் டிகிரி ஆல்ஃபா, செகண்ட் டிகிரி 90 மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு சூஸ் பண்ணுறோம். இது லெட்டு. இன் ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டவர் ஹைட்டை ஹெச்னு சூஸ் பண்ணுறோம். ரைட் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி tan ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு AB by adjacent side 4.
Therefore, tan alpha equal to h by 4, equation number 1. Second, in right triangle ABD, tan 90 minus alpha equal to AB by 9. AB by 9. Tan 90 minus alpha, tan 90 minus theta oda value cot theta. Therefore, 90 minus alpha equal to cot alpha. Tan 90 minus theta equal to cot theta. Therefore, tan 90 minus alpha equal to cot alpha. AB oda length h by BD oda length da 9. Adjacent side 9. Therefore, cot alpha equal to h by 9. Equation number 2. Multiplying 1 and 2. ரெண்டையே multiply பண்ணுறோம். Tan alpha into cot alpha left hand side equal to right hand side oda value h by 4 dot h by 9 into symbol போட்டால் ஓகே தான், டாட் வச்சால் ஓகே தான். tan into cot oda value 1. ஏன்னா காட்டை வந்து 1 by tan ரைட் பண்ணலாம். காட்டை வந்து 1 by tan ரைட் பண்ணலாம். காட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் tan நான் ஆகிடும் கேன்சல். அப்போ 1 equal to h into h ஓட வேல்யூ h ஸ்கொயர், 4 9s are 36. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். h square equal to 36. Therefore, h equal to 6. Therefore, the length of, hence it is proved, the length of the tower oda length, tower oda height 6 meter அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Prove that the height of the tower is 6 meter. Therefore, hence it is proved. h equal to 6 is a height of the tower. Hence it is proved.